जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिष वाल को स्वागत। सनातन धर्म रे श्रावण मासर महत्व बहुत अधिक रही। श्रावण मासटी अति प्रिय मासटी हूँ भगवान शिवंकर। यही मासरे प्रतिदिन भगवान शिवंक सहित माँ पार्वती को पूजा कले निजर मनोकामना पूर्ण करें। ता सहित श्रावण मासरे गोटे एकादशी पड़ुची जो एकादशी रे प्रभु नारायण सहित माँ लक्ष्मी को पूजा कले तार महत्व बहुत अधिक रही। कारण सेई एकादशीटी होची पुत्रदा एकादशी। वर्षरे दुईटी पुत्रदा एकादशी पड़े, गोटे पौष मासरे पुत्रदा एकादशी पड़े, आउ गोटे श्रावण मासरे पुत्रदा एकादशी पड़े। यही एकादशीटी आपण जदि करूचंती पुत्रदा एकादशी तो जीवन रे जहाँ भी दुख कष्ट ताहे ता दूर होता है। ता सहित धार्मिक मत रही जे यही एकादशी कले जो मानकर संतान प्राप्ति हो नहीं से मानकर संतान प्राप्ति होता है। जो माने चाहूचंती तांकर पुत्र संतान भी हो से मानकर मध्य पुत्र संतान होता है। तो पौष मासर तो पुत्रदा एकादशी जाइए, एबे श्रावण मासर पुत्रदा एकादशी आसुची। श्रावण मासर शुक्ल पक्षर एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी बोली कह जाय थाए। जो दिन प्रभु नारायण सहित माँ लक्ष्मी को पूजा करा जाय थाए। यही माने व्रतटी आपण जदि कौनसी पुराण कि शास्त्र पढ़िबे तो से शास्त्र रे यही कथा मध्य लेखा जाइछि जे पुत्रदा एकादशी व्रत आपण जदि भक्तिर सहित भावर सहित करूचंती निसंतान दंपति को पुत्र माने पुत्र प्राप्ति होता है। ता सहित घरे मध्य सुख समृद्धि मध्य वृद्धि होता है। आपण जदि पंजिका देखिबे तो श्रावण मासर शुक्ल पक्षर एकादशी तिथि आरंभ होउची 4 अगस्त सकाळ 11:41 रु आरंभ होउची। एकादशी तिथि माने शेष होउची 5 अगस्त अपराह्न 1:12। तो जेहेतु उदय तिथि अनुसार देखिबा तो 5 अगस्त दिन आमर पुत्रता एकादशी व्रत पालन करा जिवो। आउ तार पारण रहिबो ता परदिन माने 6 अगस्त सकाळ 5:45 रु सकाळ 8:26 समय मध्य पारणा तिथि रहुची। कारण जेमिति आमर एकादशी व्रतरे एकादशी तिथिर समय बहुत अधिक रही है, सेमिति पारणा तिथिर समय मध्य बहुत अधिक रही है। कारण एकादशी महत्व होची केवल सेई दिनर व्रत नुहे, ता पर दिनर पारणा मध्य करिबा। तो ता सहित पुत्रदा एकादशी शुभ जोग ए वर्ष किछि रहुची, जेमति कि पुत्रदा एकादशी दिन भद्रावास सहित रवि जोग मध्य संजोग होइकिना रहुची। रवि जोग रे भगवान विष्णु को पूजा कले जो माने पूजा करिवे सेही व्यक्तिर माने आरोग्य जीवन तांको प्राप्त होइतबो। तांकर जदि किछि रोग रहुची से रोग रु से माने मुक्ति पाइबे। ता सहित आपण जदि क्यारियर हैला जॉब हैला ता सहित व्यापार वाणिज्य करचुंती सेथिपाई मध्य सेई जोगटी बहुत शुभकर होइथाए। ता सहित एई माने शुभ तिथि रे मध्य आपणकर ज्येष्ठ सहित मूला नक्षत्र मध्य संजोग रहुची। तो तेणु करी एही तिथिटी बहुत शुभ बोली माने ग्रहण करा जायछि। तो पुत्रदा एकादशी महत्व कौन माने महत्व आमे जानिको पड़िबो ना। तो धार्मिक मान्यता अनुसार एकादशी तिथि रे आपण जदि उपवास करचुंती ध्यान करचुंती भगवान को भक्तिर सहित पूजा करूचुंती ताहले माने व्यक्तिर सबु पाप नष्ट हुए, ताको पुण्य फल प्राप्ति होता है। ता सहित एकादशी तिथि रे भगवान विष्णु को जदि आपण आराधना करचुंती तांकर पूजा करचुंती माने ताहले मध्य आपणकर आध्यात्मिक गोटे उन्नति आपणकर होता है। ता सहित पद्म पुराण रे मध्य मु आपण पूर्वरु कहितली पुराण शास्त्र मत अनुसार पुराणर ना होची पद्म पुराण। पद्म पुराण अनुसार संतान प्राप्तिर जदि कामना करी यही व्रतटी आपण करती ताहले आपनको संतान प्राप्ति होता है। ता सहित आपणकर संतान दीर्घायु मध्य होइथांती आ संतान सबु कष्टरू से माने दूर होइथांती। तेणु यही एकादशीटी आपण जदि करबाकू चाहूचंती समस्ते करि परिबे। आउ एई एकादशी व्रत आपण चाहिबे जदि निज पई
ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଯଦି ସନ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ରତଟି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାର ପୂଜାବିଧି ରହୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି ମାନେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମିତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ପୂର୍ବଦିନ ଏକବାର କରିବେ। ଯେମିତି ଏକବାର କରିବା କଥା ପୂଜାର ପୂର୍ବଦିନ ଏକବାର କରିବେ। ପୂଜା ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ 3ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ଯେତିକି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଘର ପୁରା ମାନେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ତା ସହିତ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କ ଗୋତ୍ର ନେଇ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା କହି, ତା ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତଟି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଉପବାସ କରି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅନ୍ନ କି ରୁଟି ପରଟା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ତ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ବିଲକୁଲ ମନା ରହିଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ରୁଟି ପରଟା ଏସବୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ କାରଣ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କଲେ ତାର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଥାଏ, ତାର ପରିମାଣ ଯେଉଁ ପୂଜାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫଳ ଖାଇ କି ଆପଣ ଜୁସ୍ ପିଇ ଯେମିତି ଆପଣ ଯାହା ଖାଇକରି କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ପାରଣା ମାନେ ତିଥିରେ ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ ପାରଣା କରିବେ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଦୀପ ଜଳେଇଲେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଅଛି କି ପ୍ରତିମା ଅଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମାନେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତୁଳସୀ ଆପଣ ସେଇଦିନ ତୋଳିବେ ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣ ଚୟନ କରି ରଖିଥିବେ, ସେଇଦିନ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦୀପ ଧୂପ ଭୋଗ ଯାହା ବି ଆପଣ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଯାହା ଲଗେଇବା କଥା ଆପଣ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଭୋଗରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯାହା ବି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଭୋଗ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୋଟେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ତାର ବିଧି ରହୁଛି ଆପଣ ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣା ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କିଛି ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏମିତି କହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜପ କରିବେ। କାରଣ ଏମିତି ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୂଜାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଦିନସାରା ଆପଣ ଯାହା ବି ଯଦି ପୁରା ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଉପବାସ ରହିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜଳ କି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହିବାର ଅଛି ତ ସେମିତି ଆପଣ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ, ରାଗ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଏସବୁ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ପର କଥା ଆପଣ ଗପିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏକାଦଶୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ, କି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଅଛି କିଛି ପାଠ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେଦିନ ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଇଦେବେ, କି ପିଇବାର ଅଛି ପିଇଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ କି ପିଇବେ ନାହିଁ। ତାହା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ କହିଦେଇଛି, ତ ସେଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉଠିଯିବେ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାରଣା ତିଥି ଭାଙ୍ଗିବେ। ଘର ପୂଜା ଯେମିତି କରିବାର ଅଛି ଘର ପୂଜା କରିବେ, ପାରଣା ତିଥି ଆପଣଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, କାରଣ ମନ୍ଦିର ସେଦିନ ଗଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଯିବେ, ତା ପରଦିନ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ମନ୍ଦିର ଯାଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିଦେବେ, କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଈ ହେଲା କୁକୁର ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ, କି କିଛି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଦାନ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଯେ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର କଥା। ଯେଉଁ ବ୍ରତର କଥା ଆପଣ ଯଦି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଏଇ ବ୍ରତଟି ଏତେ ମହାନ।
ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ବହୁତ ଅନେକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କଥା କହିଥିଲେ, କାହାଣୀଟେ କହିଥିଲେ। ସେ କାହାଣୀଟି କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ରାଜା ସୁକେନ୍ତୁମାନ ଭଦ୍ରାବତୀ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଚମ୍ପା ଥିଲା। ବିବାହର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହା ହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତର୍ପଣ କରିପାରୁଥିବା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜା କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଏକ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅନେକ ସମୟ ବିତିଗଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଭୋକ ଶୋଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିକଟରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ। ସେହି ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖରେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେମାନେ ବେଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଖି ଫରକିଲା। ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଭାବି ରାଜା ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ମହାନ ଋଷିଗଣ, ଆପଣମାନେ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆମେ ବିଶ୍ୱଦେବ। ଆମେ ଏଠାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଜିଠାରୁ 5 ଦିନ ପରେ ମାଘ ସ୍ନାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ, ଯାହା ଉପବାସ ପାଳନକାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମକୁ କୁହ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ବିଶ୍ୱଦେବଗଣ, ମୋର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋତେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆଜି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ। ଆପଣ ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଫଳ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ। ଋଷିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସେହିଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ କଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀର ଉପବାସ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଣୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେହି ରାଜକୁମାର ବହୁତ ସାହସୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାପରେ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ମହିମା ପଢ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମହାନ ଗୁଣ ରହିଛି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀକୁ ନେଇ କ'ଣ ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର, ଯେମିତିକି ଆପଣ ପୂଜାରେ କହିପାରିବେ କି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଓମ୍ ନାରାୟଣ ନମଃ। ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ କହିପାରିବେ। ନହେଲେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ରତଟି କଲେ ମୋର କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ଥରେ କେବଳ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଥରେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି କି କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଲାଭ କ୍ଷତି କିଛି ନ ଦେଖି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ଏକାଦଶୀଟି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।